السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علماء کرام کی بارگاہ میں مؤدبانہ میرا ایک سوال ہے، کیا شب برات کی فضیلت و اہمیت اور اس کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اور اہل سنت جو حنفی حضرات ہوتے ہیں یہ اس رات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو یہ کس حدیث کے تحت کرتے ہیں؟ تھوڑا اس کی حاجت اشد ہے تو رہنمائی فرمائے علماء کرام و مفتیان نظام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، شب برات اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس پر جو ہے بہت ساری حدیث بھی موجود ہیں۔ اب حدیث ضعیف بھی ہیں اور صحیح کے درجے کی بھی ہیں۔ جیسا کہ اس رات کی فضیلت پر بڑی حدیثیں موجود ہیں، جس میں ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حالانکہ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن امام ترمذی آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات یعنی 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا تو میں اس کو رزق دوں۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، جو تبیان القرآن جلد 10 میں موجود ہے، امام بہقی کا قول کہ امام بہقی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی فضیلت پر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اور جن حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو امام بہقی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں صحیح کے درجے میں ہیں اور دیگر حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ اگر کوئی حدیث صحیح بھی نہ ہو تب بھی حدیث ضعیف کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی حدیث اگر صحیح نہیں تو وہ ضعیف تو ہے لیکن موضوع نہیں ہے۔ اگر حدیث موضوع ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور اگر حدیث حسن ہو، صحیح ہو یا ضعیف ہو، یعنی حدیث کے جو درجے ہیں 3، حسن، صحیح اور ضعیف، تو حسن اور صحیح اس کو تو ہر بندہ قبول کرتا ہے، لیکن جب ضعیف کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے حرام اور حلال کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضعیف حدیث سے جو ہے فضائل اعمال میں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ فضیلت کی رات ہے اور یہ حدیثیں جو 15 شعبان کی فضیلت پر آئی ہیں یہ فضیلت کو ثابت کرتی ہیں،
ना कि कोई हराम और हलाल मसला साबित कर रही हैं, बल्कि ये फजीलत को साबित कर रही हैं। और जो हदीस फजीलत को साबित करे, भले ही वो ज़ईफ़ हो, तो उस हदीस को कबूल किया जाएगा, क्योंकि वो हदीस ही होती है, उसको इनकार नहीं कर सकते हम। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये हदीस ज़ईफ़ है तो मैं इसको कबूल नहीं करता, ये हदीस ही नहीं है। अगर उसने ऐसा कह दिया तो ऐसा बंदा गुमराह है। और अगर उसने उसके ज़ईफ़ होने की वजह से उसके मतन का इनकार कर दिया तो फिर काफिर हो जाएगा, क्योंकि मतन जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल होता है। यानी एक होता है हदीस का मतन और एक होता है हदीस की सनद। सनद रावियों की, जो रिवायत करने वाले रावी होते हैं, फला बिन फला बिन फला बिन फला, उसको सनद कहा जाता है। और हुजूर के कौल को मतन कहा जाता है। तो अगर कोई बंदा किसी हदीस के ज़ईफ़ होने पर उसको इनकार कर रहा है उसके मतन की वजह से, तो उसने हुजूर के कौल का इनकार किया, और हुजूर का कौल कभी ज़ईफ़ नहीं हो सकता। तो अगर उसने इस तरह से कहा तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगर वो रावियों की कमी की वजह से उसको ज़ईफ़ कह रहा है तो फिर ये समझ लीजिए कि उसको कबूल किया जाएगा। फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस को कबूल किया जाता है। और शब बारात पर जो हदीसें आई हैं 15 शाबान की फजीलत पर, वो ज़ईफ़ भी हैं और सही का दर्जा भी रखती है। तो अगर मान लीजिए मैं आपके कौल के मुताबिक ही कह रहा हूँ, अगर वो ज़ईफ़ हदीस हैं तो फ़ज़ाइल में उनको कबूल किया जाएगा, क्योंकि इमाम बुखारी अलैहि रहमा खुद ज़ईफ़ हदीस को अपनी किताबों के अंदर लेकर आए हैं। बुखारी शरीफ के अंदर तो इमाम बुखारी नहीं लेकर आए, लेकिन इमाम बुखारी की दीगर जो किताबें हैं उन किताबों में इमाम बुखारी खुद ज़ईफ़ हदीसें लेकर आए हैं। और ज़ईफ़ हदीस को लाकर इमाम बुखारी खुद कह रहे हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल में कबूल की जाएगी। अत्तारीख़ुल कबीर आप पढ़ लीजिए, अत्तारीख़ुस सग़ीर आप पढ़ लीजिए इमाम बुखारी की। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीसों को रिवायत करके खुद कहते हैं कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस को कबूल किया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा अल-हावी लिल फ़तावा जिल्द नंबर 15 के अंदर लिखते हैं कि ज़ईफ़ हदीस को कबूल किया जाएगा। और वो ज़ईफ़ हदीस के किस्में बयान करते हुए फरमाते हैं कि ज़ईफ़ हदीस की 72 किस्में हैं, जिनमें से सिर्फ एक किस्म ऐसी है जो ज़ईफ़ हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा, वरना 71 मकाम पर ज़ईफ़ हदीस को कबूल किया जाएगा। तो खुलासा कलाम ये है कि 15 शाबान की रात की फजीलत पर जो हदीसें आई हैं, तो हमारे उलमा इकराम तहक़ीक़ करने के बाद ही इस रात की फजीलत को बयान करते हैं और इस रात का एहतमाम करते हैं। मुतलकन हदीस ज़ईफ़ का इनकार करना ये गुमराही है। तो हमारे उलमा अहले सुन्नत, उलमा हक़ बड़े ही तहक़ीक़ करने के बाद जो है इस रात की फजीलत को बयान करते हैं और इस रात इबादत का एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें भी और आपको भी इस रात इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।